Iris, your humanoid AI teacher at Next Gen School in Hyderabad. Iris, who is Mona Lisa? Mona Lisa is a famous painting by Leonardo da Vinci. హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. చిట్టి గుర్తుంది కదా, చిట్టి చేయలేని పనులే లేదు. అదేనండి రోబో. మరి రోబోలు మనుషుల కంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఖచ్చితంగా పనులన్నీ కూడా చేసేస్తాయి. ఇప్పటికీ వైద్య రంగంలో ఈ రోబోలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. మరి ఇప్పుడు ఈ రోబోస్ టీచింగ్లో కూడా వచ్చేసాయండి, పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తున్నాయి. చూసారు కదా, మరి రోబో టీచింగ్ అనగానే నా వైపు చూస్తుంది. ఒక స్కూల్లో ఉన్నాం ఈరోజు మనము. ఇక్కడ పిల్లలకి రోబో టీచ్ చేస్తుంది. మరి రోబో పాఠాలు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది? మరి పిల్లలు చేసే అల్లరి ఆ చేష్టలను అన్నీ కూడా రోబో కంట్రోల్ చేస్తుందా? ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది? వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్కి రోబో ఆన్సర్స్ ఎలా ఇస్తుంది? ఇవన్నీ కూడా. సో ఐఎమ్ రెడీ అంటుంది రోబో. సో రోబో, మరి మనం రెడీయా? ఇప్పుడు సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎస్, ఓకే, రోబో రెడీ చెప్పేసింది. మరి ఇంకెందుకు లేట్, మన రోబోతో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మనం ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నాము. హాయ్ హాయ్, హౌ యు ఆర్? సో యు ఆర్ రెడీ విత్ క్వశ్చన్స్? డన్. రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Iris, define pronoun and its different types. A pronoun is a word that is used to replace a noun in a sentence to avoid repetition. There are different types of pronouns, including personal pronouns. I, you, he, she, it, possessive pronouns, my, your, his, her, and demonstrative pronouns, this, that, these, those. Iris, what is reproduction through stems? Reproduction through stems is a form of asexual reproduction where new plants are grown from pale stems of the parent plant. This process involves the development of roots and shoots from the stem, allowing for the creation of genetically identical offspring. Next question. Iris, who invented maths? Mathematics has been developed over thousands of years by various cultures, including the ancient Egyptians, Babylonians, Greeks, and Indians. It is a collective human achievement with no single inventor. Mathematics continues to evolve and grow with new discoveries and advancements. పిల్లలు కూడా చాలా స్మార్ట్ అయిపోయారండి. టీచర్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ కాకుండా రోబో అనేటప్పటికీ కొంచెం డిఫరెంట్గా వాట్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇంటెలిజెంట్గా. టీచర్ అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగారు కదా, చాలా ఇంటెలిజెంట్గా అడుగుతున్నారు. మరి మరొక స్టూడెంట్ ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారో చూద్దాం. Iris, what is sensitive organ in our body? Sensitivity is the ability to detect or feel things. The sun is not an organ in our body. It is a star in our solar system. Our skin, eyes, and nervous system help us sense sunlight and its warmth. You got the answer? Yeah, good. Iris, who invented social studies? Social studies as a subject was developed by educators in the late 19th and early 20th centuries to help students understand society and their place in it. It encompasses various disciplines like history, geography, civics, economics, and sociology. Iris, what is defined adjectives with examples? Adjectives are words that describe or modify nouns. For example, beautiful describes a flower, big describes a house, and happy describes a person. Adjectives help provide more detail and create a clearer picture in writing. Good. Iris, where silk come from? Silk comes from silkworms, which are the larvae of silk moths. The silkworms produce silk threads by spinning cocoons. These cocoons are then harvested, processed, and woven into luxurious silk fabric. What's the answer? Iris, what is the age of the earth? The earth is approximately 4.5 billion years old. It formed around the same time as the rest of the solar system, making it a relatively young planet in the grand scheme of the universe. Iris, who is Mona Lisa?
Mona Lisa is a famous painting by Leonardo da Vinci, known for her mysterious smile. She is an iconic figure in art history. If you have any more questions about Mona Lisa or anything else, feel free to ask. Iris, who invented exams? Exams were not invented by a single person, but they have been used as a form of assessment for centuries. The concept of exams has evolved over time to measure students' knowledge and understanding in various subjects. ఎగ్జామ్స్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అని అడిగావు కదా, అదే టీచర్ని అయితే అడుగుతావా క్వశ్చన్? రోబోని అయితే డేర్గా అడిగేస్తావా? నీకు వచ్చింది ఆన్సర్? మరి ఏం చెప్పింది రోబో ఆన్సర్? రోబో డిడ్ నాట్ ఎవర్ ఇన్వెంట్ చేయలేదు, అసెస్మెంట్స్ ఒకరు కలిసి చేసింది కాదు అని చెప్తుంది. ఎలా అనిపిస్తుంది రోబో టీచ్ చేస్తుంటే? మంచిగా టీచర్ చేస్తే బాగుందా రోబో చేస్తే బాగుందా? మీ టీచర్ కొడతారేమో అలా అంటే. థ్యాంక్ యూ. సో వ్యూవర్స్, మరి చూసారు కదా పిల్లలు క్వశ్చన్స్ ఎంత ఇంటెలిజెంట్గా అడిగారు. అదే టీచర్ని ఆ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? అడగలేదు, ఎందుకంటే భయం వేస్తుంది. ఒక అమ్మాయి అయితే హూ ఇన్వెంటెడ్ ఎగ్జామ్స్ అని అడిగింది, మరి సిల్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగింది. డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంటే రోబో టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలకి కూడా ఏంటంటే కొంచెం మైండ్ షార్ప్ ఉంటుంది. అంటే టీచర్ని ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వేయాలి, ఒక రోబోని మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా వేయాలి అనేది వాళ్ళ మైండ్లో కూడా ఒక ఆ టైంలో షార్ప్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే రోబో ఏంటంటే దేనికైనా ఆన్సర్ ఇస్తుంది. రోబో ఎంత ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ అయినా సరే, ఎంత టఫ్ క్వశ్చన్ అయినా సరే అది ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుంది. చక్కగా పిల్లలు క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చింది. మరి రోబో క్లాస్ అయితే సెషన్ అయిపోయింది. మరి మనందరం ఇప్పుడు రోబోకి థ్యాంక్స్ చెప్పేద్దాము. నెక్స్ట్ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుదాము. మరి రోబో టీచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, టీచర్ టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, కంపారిజన్ ఏంటి, పిల్లలతో కూడా వాళ్ళతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా వాళ్ళతో కూడా చిన్న ఇంటరాక్షన్ చేద్దాం. మరి రోబోకి అందరం కూడా ఒకసారి బాయ్ చెప్పేద్దామా? ఐరిస్, can you say thank you to all the children? Thank you to all the wonderful children at Next Gen School for your hard work and dedication to learning. Keep up the great work and remember that I am here to support you every step of the way. సో ఉన్నతి, ఎలా అనిపించింది నీకు ఐరిస్ క్లాస్? బాగుంది, ఎక్సైటింగ్ ఉంది. అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఇలా క్లాస్ రూమ్ విన్నావా రోబో తోటి? ఇదే ఫస్ట్ టైమా? ఫస్ట్ టైం. టీవీలో సినిమాలో చూసాం కదా మనం రోబోస్ అనేది. ఎలా అనిపిస్తుంది రోబో క్లాస్ రూమ్ చెప్తుంటే? మరి టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు టీచింగ్ నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఐరిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? రెండు సేమ్ ఫీలింగ్ ఉందా? నిజం చెప్పాలి, సేమ్ ఫీలింగ్ ఉందా? ఐరిస్ ఎలా చెప్తుంది ఆన్సర్స్? మనం అడిగే క్వశ్చన్స్ కి కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు కదా. మ్యాథ్స్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేస్తారని అడిగారు, ఎగ్జామ్స్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేస్తారని అడిగారు. మరి మనం టీచర్ని అయితే అలా అడుగుతామా? కొడతారు కదా టీచర్ అడిగితే, కొడతారా లేదా? నిజం చెప్పాలి. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేస్తారని అడిగితే మ్యాథ్స్ సార్ కొడతారు కదా. సహస్ర, ఏంట్రా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావు నువ్వు, మ్యాథ్స్ ఎవరు ఇన్వెంట్ చేస్తారో చెప్పాలా నీకు అంటారు కదా. అంటారా? అనరా? కానీ రోబో మాత్రం ఏం అడగదు. జస్ట్ మనం అడిగితే ఏం చేస్తుంది రోబో? ఆన్సర్ చెప్తుంది. హలో. సో హౌ యూ ఫీల్ టుడే ద క్లాస్? నైస్. ఓన్లీ నైస్? యా, గుడ్. నైస్ అండ్ గుడ్. How the teaching? Iris explanation the questions answers, no? How you are feeling? Excited and fun. This is the first time? Yeah. Previous you shown wherever robo? No. In movies? No. So Iris, what we are asking the questions, she is ready to tell them? Yeah. Any difficult question, tough question? Yes. Why? Because it's an robo. Yeah. So artificial AI, artificial intelligence. Yes. That's why it's ready to tell anything. ఏదైనా చెప్తుందా రోబో ఆన్సర్? అవును. ఓన్లీ ఆన్సర్ చెప్పడమేనా? రోబో పనులు కూడా చకచకా చేస్తుంది అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? మనుషుల కంటే స్పీడ్ గా చేస్తే అది ఇంకా గ్రేట్. రోబో చేస్తుందా మనిషి కంటే? మనకంటే రోబో ఫాస్ట్ గా పని చేస్తుంది అంటే నువ్వు కరెక్ట్ అంటావా? కరెక్టే, ఎందుకంటే మనం స్లో కదా. కొంచెం స్పీడా స్లోవా? మనం స్పీడే. ఇప్పుడు మమ్మీ నిన్ను మార్నింగ్ లేగమంటుంది, నువ్వు లేస్తావా వెంటనే? లేవో కదా. అదే రోబో అయితే తను ఫాస్ట్గా లేస్తుంది. సో ఎలా అనిపించింది ఈరోజు రోబో క్లాస్ విన్నావు కదా నువ్వు? నీకు ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? టీచర్ చెప్పే క్లాస్ ఎలా అనిపిస్తుంది? రోబో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు? బాగుంది. ఎక్స్ప్లెనేషన్ బాగుందా? అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతావా టీచర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి రోబో? అంటే టీచర్ కొన్నిసార్లు ఐ డోంట్ నో దట్ అని చెప్తారు, ఐరిస్ అయితే వెంటనే చెప్పేస్తారు. భయం లేకుండా చెప్పావు కదా. టీచర్ అయితే ఐ డోంట్ నో అంటారు కొన్నిసార్లు, ఒక్కొక్కసారి. రోబో మాత్రం
మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా, ఎంత టఫ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా రెడీ టు ఆన్సర్ కదా. సో చైత్ర, ఎలా ఉంది ఈరోజు ఐరిస్ క్లాస్? నేను ఎప్పుడు రోబోట్స్ చూడలేదు, సో ఫస్ట్ టైం చాలా ఎక్సైటింగ్ గా చాలా బాగుంది. క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చక్కచక్క చెప్పేస్తుంది కదా రోబో. చాలా ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు కూడా? ఇంటికి ఒక రోబో తీసుకెళ్లి పెట్టుకోవాలనిపిస్తుందా? అవును. ఎందుకు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది చెప్తావా? నా పనులు చేయడం. అంటే ఏం పనులు? అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమన్నా బద్ధంగా వేసినా ఆ పనులు, ఇంకా నాకు రీడింగ్స్ కి వాటన్నిటికి అంటే హోంవర్క్ చేయకపోతే రోబోతో చేయించేస్తావా? కాదు, నేను హోంవర్క్ నాకు హెల్ప్ చేయడానికి. అంటే బద్ధకంగా అన్నావు కదా, అంటే ఏ టైంలో నువ్వు రోబోని యూజ్ చేసుకుంటావు? నాకు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ నీరసంగా ఉన్నప్పుడు, నాకు ఏ పని చేయలేనప్పుడు అప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటావు. ఎందుకు? మా మదర్ నాకు ఏమైనా పని చెప్తే నేను ఆ రోబోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తావు. పిల్లలు ఎంత తయారయ్యారంటే స్మార్ట్ అనాలన్నమాట. అంటే మీ మమ్మీ నీకు ఏదైనా పని చెప్తే దాన్ని నువ్వు స్టాండ్ బై చేస్తావు అనమాట. రోబో నువ్వు వెళ్ళి చెయ్యి, నేను బిజీ ఉన్నా అని చెప్తావా? ముందు కూడా ఇలాగే రోబోసే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఒక టీచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నీకు క్లారిటీ అనిపిస్తుందా? రోబో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏమన్నా కొత్తగా ఏమన్నా చెప్తున్నట్టు అనిపిస్తుందా? టీచర్ చెప్పే వాటికి రోబో చెప్పేదానికి ఏమన్నా ఆ సబ్జెక్ట్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు టీచర్స్ అనుకో చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అయినా చెప్పలేడు, కానీ రోబో అనుకో ఎంత టఫ్ అయినా చెప్పేసింది. సో ఇలా అనమాట. అంటే పిల్లల మైండ్ కూడా టెక్నాలజీ ఎలా అయితే వస్తుందో పిల్లల మైండ్ కూడా అంత షార్ప్ అవుతుంది. ప్లస్ టీచింగ్ అనేది కూడా టీచర్స్ చెప్పేదానికి రోబో చెప్పేదానికి ఏంటంటే వ్యత్యాసం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రోబో క్లారిటీగా చెప్తుంది, కొంచెం ఇంటెలిజెంట్గా కూడా ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి కంపేరింగ్ టు టీచర్ టీచింగ్ అనేది. సో పిల్లలతో మనం ఇంటరాక్షన్ అయ్యాము, వాళ్ళు చక్కగా చెప్పారు. వాళ్ళ యొక్క రోబోతో ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంది, రోబోని ఎలా మనము రోబోతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. కొంచెం ముందుకెళ్దాం మరి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి సార్. ఎలా సార్ ఇప్పుడు ఈ ఐరిస్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? అంటే టీచర్ అంటే క్లాసెస్ ఉంటాయి, క్లాస్ వైజ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే దీన్ని ఎలా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు? క్లాస్ వైజ్ ఉంటుందా? లేదండి, ఇదంటే మనము ప్రతి క్లాస్కి వీక్లీ ఒక 1 hour చేస్తున్నాం అనమాట. ఎలా అంటే స్టూడెంట్స్ వచ్చే జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు, అందరు టీచర్ని అన్ని క్వశ్చన్స్ వీళ్ళు అడగలేరు. పిల్లలు మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ని వచ్చే సోలార్ సిస్టమ్ గురించి అడగలేరు, అలానే తెలుగు టీచర్ గురించి వచ్చేసేసి ఇస్రో గురించి అడగలేరు. అట్లా ఈ చైల్డ్ ఏదైనా అడగలిగింది రోబో టీచర్ మాత్రమే. అందువల్ల ఏంటంటే వీళ్ళు ఎనీథింగ్ దే కెన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ వచ్చేసి మనకి ప్రస్తుతానికైతే వీక్లీ 1 hour వచ్చేసేసి పిల్లలకి ఇస్తున్నాం అనమాట. సో పిల్లలు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్? ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న పిల్లలు రోబోతో మేము చూసాం, ఆల్రెడీ క్లాస్ చూసాం, చాలా ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అంటే పిల్లల ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? వాళ్ళు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారండి. అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారంటే ఈవెన్ 2 days బ్యాక్ ఒక 3rd class చైల్డ్ వచ్చేసేసి బేబీ తను గాడ్ ఉన్నాడా లేడా అని అడుగుతుంది అనమాట. అదే క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఒక మదర్ని కానీ టీచర్ని కానీ అడగలేరు. చాలా క్లియర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా అడగలుగుతున్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆన్సర్ కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఐరిస్ నుంచి మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సార్ అంటే సార్ ఇప్పుడు వీక్లీ వైజ్ అని చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఏ క్లాస్ వాళ్ళకి అంటే సబ్జెక్ట్ కానీ దానికి ఏమైనా మీరు ముందు చెప్పడము ఐరిస్కి అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా? ఐరిస్కి మనం ఏం చెప్పవలసిన లేదండి, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి పనిచేస్తుంది. బేసిక్గా ఆ టెక్నాలజీ మనము ఇప్పుడు ఏంటంటే అండి దాని పేరు ఐరిస్. ఐరిస్ అంటే ఇంటెలిజెంట్ రోబోటిక్ ఇంటరాక్టివ్ సిస్టమ్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ. డిజిటల్ లైబ్రరీలో మనం ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాంట్లో ఉన్న దాని ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ తయారు చేసుకొని పిల్లలకి చెప్తుంది అనమాట. సార్ మరి అంటే మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది? అంటే మా స్కూల్లో ఇట్లా పెట్టాలి, ఐరిస్ ని తీసుకురావాలి అనేసి, అంటే ఎట్లా? ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉందండి. దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు మనం అందరం ఇప్పుడు దీన్ని పర్టికులర్గా ఐరిస్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మేము ఈ టెక్నాలజీని పిల్లల చదువుకి ఎలా ఉపయోగించవచ్చు, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు మేము దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాను. యాక్చువల్గా 1-2 years నుంచి చేస్తూ ఉంటే కేరళకు సంబంధించిన మన కంపెనీ ఒకటి వచ్చి మేకర్స్ ల్యాబ్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి యంగ్ ఇంజనీర్స్ తయారు చేశారనమాట. వాళ్ళు కూడా ఇదే వర్క్లో ఉన్నారని తెలిసిందనమాట. మేము వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యాము, మేము డిస్కస్ చేసి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి, పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకురావాలి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి అనే దాంతో కూర్చొని తయారు చేసిందండి ఐరిస్ టీచర్ అనేది ప్రోడక్ట్. ఇది పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సో వ్యూవర్స్, రోబో టీచింగ్ సూపర్గా ఉంది కదా, కానీ రోబోనే మొత్తం అన్ని చేయడం కుదరదు. టీచర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే యంత్రాలకి అన్ని సాధ్యం కాదు. పిల్లలకి సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మానవీయ విలువలు, క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ ఈ రోబోస్ తోటి సాధ్యమయ్యే పని కాదు. రోబో టీచింగ్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్, అది ఓకే, బట్ కొన్ని మాత్రం
కొంత వరకే అది పరిమితం అవుతుంది, మిగిలినవన్నీ కూడా మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో రోబో క్లాస్ ఎలా ఉంది, పిల్లలతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, పిల్లలు కూడా చాలా షార్ప్గా మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ వేశారు. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ రోబోటిక్ టీచర్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ అయితే పిల్లలకి ఏంటంటే కొంచెం ఇంటెలిజెంట్గా, వాళ్ళు కూడా మైండ్ షార్ప్గా, వాళ్ళు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో దాని టెక్నాలజీ పరంగా కూడా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఈ ఐరిస్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి. మరి మరొక డిఫరెంట్ స్టోరీతో మీ ముందుకు మళ్ళీ వస్తాను. వీడియో జర్నలిస్ట్ దొరస్వామి రాబర్ట్తో నవీన సైనింగ్ ఆఫ్. సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి.